علی محمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آپ کی حاضری مبارک، آپ سب کو حجویری محل حسینی پارک حاضری مبارک ہو۔ سدا یہ قدم خیر کی طرف اٹھتے رہیں اور سدا یہ سانسیں خیر کے لیے نکلتی رہیں۔ ہاں کیونکہ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کہ آپ کے بس میں کہاں ہے کہ آپ یہاں آ سکے، اور میرے بس میں کہاں ہے کہ میں بول سکوں؟ تو اسی کی عطا ہے اور اسی کے کریمی اور شان کریمی ہے اور اسی کا کرم ہے کہ بس نظام عالم چل رہا ہے اور میں آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ کرم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تسبیح خانی کی گلی میں آتا تھا، بہت آتا تھا، بس کچھ بدگمانی بے قدری ایسی ہوئی، اب گلی میں آتا ہوں کوئی آنے نہیں دیتا۔ کوئی وساوس، کوئی بدگمانیاں ایسی ہوئیں، آتا ہوں کوئی آنے نہیں دیتا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ بس اس نے مہربانی کر دی ہے اور اس نے عطا کر دی ہے، وہ اس کی شان کریمی ہے۔ ہمیں قبول کر لیا۔ یہ لفظ پھر کہوں گا کہ ہمیں قبول کر لیا، یہ لفظ پھر عرض کروں گا کہ ہمیں قبول کر لیا، ورنہ یہ لمحے کہاں لگ جائیں، یہ ساعتیں کہاں لگ جائیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ خیر کی طرف اٹھے قدموں کی قدردانی نہ کر سکے، بے نیاز ہے نا، بے نیاز ہے، اور غیرت والا بے نیاز ہے، تو کہتا ٹھیک ہے پھر میں ایسی جگہ قدم تیرا رکھواؤں گا اور چلواؤں گا، نہ میں راضی، نہ حبیب راضی، نہ مخلوق راضی، تیرے قدم ایسی جگہ لے کر جاؤں گا۔ تو نے قدردانی نہیں کی میرے طرف چلنے کی، اٹھے قدموں کی، تو نے قدردانی نہیں کی۔ اس پہ 100 شکر ادا کریں، اس پہ 100 شکر ادا کریں، اس دھول کا بھی شکر ادا کریں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا ہستی جن کا نام لیں نظریں چک جاتی ہیں، منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تہبند باندھ کے مسجد کی صفائی کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ 2 مٹیاں ایسی ہیں جس جسم پہ لگیں، 2 مٹیاں ایسی ہیں جس جسم پہ لگیں، اس جسم پہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ ایک مسجد کی مٹی یعنی جہاں سجدے دیے جائیں، اور ایک قبر کی مٹی، قبر کو دفن کرتے ہوئے بابا جی سے کہو میرے ساتھ کو رعایت کر، بیٹا دیکھتے رہو سونا نہیں ہے، کچا ڈرائیور ہوں، کچا ڈرائیور کے آگے کوئی سونے والا بیٹھا ہو تو نہیں سونے دیتا۔ بابا تیری مہربانی، بڑھڑا میرا خیال کر، بالکل نہ اختہ کر۔ پتہ نہیں جوانوں کو تو نیند ہماری ہار رہی ہے، بوڑھوں کی نیندیں زیادہ ہو گئی ہیں، ابھی قدرت کے کرشمے علامات ہیں قیامت میں۔
दो मिट्टियां ऐसी हैं, एक मिट्टी वो जो कब्र की मिट्टी है, दफन करते हुए, कब्र खोदते हुए या 3 मुट्ठियां डालते हुए, और एक मिट्टी वो है जहां सजदे होते हैं। कोशिश कर रहे थे मेरे जिस्म पे ये मिट्टी लगे, कोशिश कर रहे थे, और किसी तरह मेरे जिस्म पे ये धूल लगे। ये वो हस्ती हैं, ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से जन्नत संवारी जाएगी, और ये वो हस्तियां अपने जिस्म पे इन मिट्टियों को किसी तरह लगवा रही हैं कि किसी तरह ये धूल मेरे जिस्म पे बन जाए फूल। इस धूल से नफरत न कीजिएगा। हमने आपको धूल से बचाने की आखिरी कोशिश की है। पराली, सारा दिन पानी बहता है, हर तरफ से ये निजाम है। किसी ने पूछा मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह से, आपको सबसे पसंदीदा चीज क्या है? आपकी सबसे पसंदीदा चीज? फरमाया 2 चीजें मेरी पसंदीदा चीज हैं, एक सजदे और एक फुकरा के पांव से उठी धूल। ये मेरी पसंदीदा चीज है। एक सजदे और एक फुकरा के कदमों की उठी हुई धूल। कौन फुकरा? हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं होना प्यारी अखियां ते तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाल हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। फुकरा के कदमों से उठी धूल। क्या कहा? फुकरा के कदमों से धूल। मंसूर हल्लाज, जिनके सरों पे विलायत के ताज और जिनकी वजह से विलायत बटी, वो कहते हैं मुझे 2 चीजें पसंद हैं, एक सजदे और एक फुकरा से उठी वो धूल जो मिट्टी में है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। एक शख्स फौत हो गया, बाद अज़ विसाल किसी ने पूछा क्या बना? कहा बहुत उम्मीदें थी, बहुत चीजें थी, पर अल्लाह की बारगाह में आज एक 25 पसंद आ गई, तो अल्लाह पाक ने उसकी सदके में मेरी बख्शिश कर दी। फरमाया वो कौन सी चीज? कहा एक फकीर दरवेश की खानकाह में आस्था था, और मैंने भी झाड़ू उठा लिया, सबकी धूल मुझ पे पड़ी, मेरी धूल उन पे पड़ी, मैं उस धूल से लुत्फ लेता रहा, मेरे अल्लाह को पसंद आई, उसमें किसी वली के कदमों की धूल मेरे ऊपर पड़ गई, रब ने उस धूल की बरकत से मेरे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बस उस धूल की वजह से, बस उस धूल की वजह से, उस धूल की वजह से जो फुकरा की खानकाह में तस्बीह खाने में झाड़ू दे रहे थे, मैंने भी झाड़ू देना शुरू कर दिया, उनकी धूल मुझ पे पड़ी, मेरी धूल उन पे पड़ी, और उस धूल पे रब ने काम बना दिया, और रब ने मेरा मसला हल कर दिया, और मेरी बख्शिश का सामान हो गया। पाकिस्तान के एक बड़े शहर में हमारे ये अमल मैंने कई लोगों को बताया, मैंने एक को बता रहा हूं। हमारे एक मुखलिस है, कहने लगे हमारे घर के एक फर्द को कैंसर हो गया। मैंने उन्हें कुछ सदकात बताया, अपने हाथों से करें, अमल बताए करें। एक अमल और भी बताया, और आपको भी बता रहा हूं, एक अमल और भी बताया। मैंने कहा नया वैक्यूम ले लें, ये कालीन में से मिट्टी खींचने वाला, मस्जिद की दरियों अंदर सजदे की जगह पे दरियां कारपेट जो अंदर बिछी होती हैं, वहां की मिट्टी खींचें,
फेरें, मिट्टी खींचें, उसकी मिट्टी भरे वैक्यूम में, भरने के बाद उस मिट्टी को बदन पे मलें, बार बार ये अमल करें, चंद बार ये अमल करें, यकीन जानिए रब ने, वो सखी हैं, बहुत नेक इंसान, मुखलिस, मिस्कीन तबीयत के हैं, मुखलिस तबीयत के हैं, रब ने उनके घर के फर्द को बीमारी से दूर कर दिया। सोचने की बात है, जिस धूल से जहन्नम की आग तो हट सकती है, उस धूल से बीमारियां नहीं हट सकती। सारी कायनात के मरीजों बीमारों को, आग के डसों हुओं को जहन्नम की आग का एक कतरा दिया जाए तो बिलक उठेंगे, और जहन्नम से निकले आदमी को अगर दुनिया की आग में डाला जाए सुकून की नींद आ जाएगी। जहन्नम की आग ऐसी आग है, जो धूल जहन्नम की आग को बुझा सकती है, वो तेरी इस बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को खत्म नहीं कर सकती। सोचने की बात है। आप कितने खुशकिस्मत हैं। सारी दुनिया मास्क चढ़ाया, सारी उम्र निजाम, यहां हल्की सी किसी के कदम की धूल उड़ी, किसी के कदम की धूल, किसी के कदम की। और सारा दिन फिरता हूं, सारा दिन फिरता हूं। मैं एक माफी भी मांगूंगा सबसे इज्तिमाई। पास लोग भाग के मुझसे हाथ मिलाने आते हैं, मैं सलाम कर देता हूं, हाथ नहीं मिला सकता। अगर मुसाफा करूं फिर सारे टूट पड़ेंगे, मैं क्या करूं। मुझे मगरूर न कहिएगा, मजबूर कहिएगा। मैं मगरूर नहीं हूं, फिर भी दावा नहीं कर सकता। मौत से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी ये फकीर 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है। इसलिए मौत से पहले मैं दावा नहीं कर सकता। बहुत से हाथ मेरी तरफ उठते हैं मुसाफिर के लिए, बहुत से कहते हैं 2 मिनट दे दें, बहुत से कहते हैं हम फलां जगह से आए हैं, बहुत कहते हैं कहीं अपनी बैठक, कहीं अपनी जगह पे, हमसे बस 10 मिनट ले लें। मैं क्या करूं, यकीन जानिए क्या करूं। आज मैं वहां जा रहा था, सामने मेन जो ये सीवरेज चल रही है उसके आगे एक डिस्पोजेबल गिलास था, एक बोतल थी, कुछ झाड़ियां थी। मैंने कहा ये अभी पाइप बंद हो जाएगा, पीछे का सारा सीवरेज का निजाम। मैंने फौरन उसको साफ कराया, फौरन उसका कहीं वहां कहीं। और आप जमा किस मकसद के लिए हो? एक दरूद पाक के लिए। हमने 1.25 अरब दरूद पाक लिखा है, यकीनन मुबालगा न होगा, सारा साल सारी दुनिया ये दरूद पढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। पढ़िए मेरे साथ, जज्बों के साथ, कैफियतों के साथ, अंदर के दर्द के साथ, दिल की गहराइयों के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह भला करे मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह, उस सिंधी दरवेश की जिसने अपनी किताब ज़रियतुल वसूल इला जनाबुर रसूल में यह दरूद, और भी कई रिवायात में यह दरूद पाक आया है, मस्तनद किताबों के साथ यह दरूद मसनून दरूद है और पूरी सच्ची पक्की रिवायात के साथ आया है। और इस दरूद के अंदर शिफा है, राहत है, रहमत है, बरकत है, अता है। इस दरूद में बीमारियों का, दुखों का, परेशानियों का, मुश्किलों का हल है। कमाल दरूद पाक है। थोड़ा सा इस दरूद को समझ भी लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन, दा लिकुल्ल दाइन दवाउन, कहां लिखा हुआ है? लिकुल्ल दाइन दवाउन, कुरान में है, हदीस में है, याद रखिएगा। दा, सारी कायनात का दुख दा, और सारी कायनात की खुशियां दवा, सारी कायनात की राहतें दवा, सारी कायनात की इस्तकबाल दवा, और सारी कायनात के कांटे दा, जख्म दा, उलझने दा, नाकामियां दा, लिकुल्ल दाइन।
वो गम जो मैं कहता हूं कि आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, ये गम जो मेरी जिंदगी में मौजूद है ये सब दाव है, ये सब गम है। अगर दाव से नजात चाहते हैं, अगर गमों से निजात चाहते हैं, वो जादू के गम हैं, वो जिन्नात के गम हैं, वो नजर बद के गम हैं, वो बदरूह के गम हैं, वो काले लोगों के गम हैं, वो काले रोगों के गम हैं, वो काली दुनिया के गम हैं, वो चोटों के गम हैं, वो कर्जों के गम हैं, वो गम के गम हैं, वो गमों के बाद गम है। एक दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुक देनी बेवल पैगन, गम के बाद गम है, फिर गमों के बाद गम है। काली रात छटती नहीं, सुबह आती नहीं, उजाला होता ही नहीं है। मेरी तो रातें लंबी हो गई और मेरे दिन बहुत लंबे हो गए। इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला। इस दरूद पाक में सारी कायनात के गमों का इलाज है। किसी ने ख्वाब में मखदूम साहब से पूछा, इश्क दे घुंघरू पा पाते वदा नगरी नगरी नचदा हां। माजूर चले आ रहे हैं, मजबूर चले आ रहे हैं। 28 घंटे का सफर, 29-32 घंटे के सफर, पहाड़ों से लोग दूर परे से आए हैं, दूर परे से आए हैं। जदा सद पुजदे तैं दिल बरदा मैं हाजिर खिदमत फट थी ना, जदा सद पुजदे तैं दिल बरदा मैं हाजिर खिदमत फट थी ना। कमरुल वेंदे घर भुल वेंदे सब हाल हवा तो चट थी ना। तेरे इश्क दे घुंघरू पा पाते वदा नगरी नगरी नचदा हां। मैं गैर निमी नान धिकड़े दे तेरे दर्दा सांवल नटती ना। जिंदगी में जब पैगाम मिलता है तेरी मोहब्बत का, हाँ जब पैगाम मिलता है तेरी मोहब्बत का, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुल्ला न कई कार दे, शेवे ना जाने ने यार दे, न मिल मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरो रहन, हर दम खुदाई ख्याल दे, हर दम हाँ जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरो रहन। सारे गुमान गुम हो गए, सारी सोचें खत्म हो गई। फकत एक कौन है, अल्लाह उसका हबीब है, फकत ये हस्ती है, बाकी सारे गुमान गुम हो गए। इस तलाश में निकले हैं आप क्या समझते हैं खाली जाएंगे? आप क्या समझते हैं आए थे खाली और हरे भरे नहीं जाएंगे? ये भूल जाइएगा कि मेरे पास कुछ है। मैं खुद फकीर हूं, मंगतों का मंगता हूं, भिखारियों का भिखारी हूं। मैं आपके वसीले से तलाश कर रहा हूं, आए कुछ मुझे देकर जाएं। सच पूछे मैं हाथ में अभी मुसाफा किया था खिदमत वालों को, मैं अपने चेहरे पे जाके मुसाफे का चेहरे पे हाथ फेरता हूं, या अल्लाह इस चेहरे को दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से बचाना। दिल पे हाथ फेरता हूं, अल्लाह इस दिल के अंदर खोट है सच कर दे। अपने बच्चों के चेहरे पे हाथ फेरता हूं, बेटा ये वो मुखलिसीन हैं जिनके हाथों में नूर है। क्या पता किसी जन्नती का हाथ मेरी जन्नत में हाथों में हाथ आ जाए। क़यामत के दिन कहूंगा तेरे हाथ में मेरा हाथ आया, याद है? कहा हाँ, तो कहा मुझे भी साथ ले चल। कितनी बड़ी महफिल में रब ने आपके कदम उठवाए हैं, कितने बड़े निजाम में अल्लाह ने आपको बरकतों और इज्जतों और दौलतों से नवाजा है। कितना बड़ा निजाम है, एक हैरत का निजाम है, एक हैरत का जहान है। अभी भी कोई कबूलियत में शक है? और सुने अगला पैकेज, ये 5वां पैकेज है। अगला 5वां पैकेज, मुहद्दिसीन ने फुक़हा ने लिखा है, जब मुसीबतों के पहाड़ हो और दुख समंदर की तरह, सैलाब की तरह, इस साल की सैलाब जिंदगी में कभी ना भूलेगा। इस साल का सैलाब, आए हैं सैलाब, सारी उम्र आए हैं। मुझे 73 का सैलाब याद है, फिर और सैलाब भी याद है,
پر اس سال کا سیلاب زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ اور میں اگر دکھوں کا سیلاب ہو اور غموں کا سیلاب ہو اور پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، مسائل ہی مسائل ہوں، پھر کچھ ایک بندے جمع ہو جائیں، مخلصین ہوں، جن کی غرض صرف اللہ ہو، کھانا مال چیزیں نہ ہوں، اور وہ جمع ہو کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ آج 11ویں جمعرات ہے 40 دفعہ کی سورۃ اخلاص کے، اور ہر جمعرات میں لڈو ہدیتاً ملتے ہیں، اب بھی ملیں گے، اتوار کے دن ملیں گے۔ یہ 11ویں جمعرات ہے، پوری دنیا پورا عالم ان 11 جمعراتوں کا انتظار کرتا ہے، پوری دنیا پورا عالم ان 11 جمعراتوں کا انتظار کرتا ہے۔ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص مل کے پڑھ لیں، 40,000 دفعہ۔ کسی نے پوچھا اگر صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں اس بندے کے لیے 10 دفعہ آمین کہو۔ کتنی دفعہ؟ کیا کہو؟ اس کی دعا پہ آمین کہو، 10 بار آمین کہو اس دعا کے اوپر۔ جو صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور یہاں کوئی ہیرا ہے، کوئی لال ہے، کوئی جواہر ہے، کوئی موتی ہے، کسی کے سفید بال ہیں، کوئی توبہ کر کے منا کے آیا بیٹھا ہے، کوئی پاک، کوئی صاف، کوئی ولی، کوئی غوث، کیا پتہ اس میں خضر بھی ہے، کیا پتہ اس میں اولیاء جنات بھی ہیں، کیا خبر اس میں صحابہ جنات بھی ہیں، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، خیر کے چاہنے والے کتنے ہیں، اس کا ایک بول اس کے بارے میں بتاؤں۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا قبر والے، قبرستان والے جمع ہیں، ہجوم ہے، اور قبرستان کے قبرستان والوں پہ ترس کھایا تھا، رحم کھایا تھا، انہیں وحشت پہ رحم کھایا تھا، اللہ کے ایک نیک بندے نے نام کھایا تھا، اور ہمیں 21 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دی تھی۔ آج 70 سال ہو گئے اس کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ نسوار نہیں ہے، 70 شفائیں ہیں، خیال کرنا، کہ میرا چھوٹا سا عمل بندہ اس کو کسی اور شکل میں نہ لے لے۔ کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھی تھی؟ بولے 21 بار پڑھ کے قبرستان والوں پہ ہدیہ کیا تھا۔ ان کے سچے اخلاص، ان کی سچی للہ، ان کے سچے عمل کا اثر یہ ہوا، سچے عمل کا اثر یہ ہوا، ان کا سچا اخلاص، ان کی سچی للہیت، اور ان کے سچے عمل کا اثر یہ ہوا، اثر یہ ہوا آج 70 سال ہو گئے ہیں، اس کی برکات ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کی برکات تقسیم نہیں ہو رہی۔ سوچو جہاں 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، اور یہ 40,000 صرف عدد ہے، جتنا بڑا مجمع مردوں کا، جتنا خواتین کا، پھر پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ، کہیں صبح دوپہر، کہیں شام، پھر اللہ کرے گا جنات بھی ہوں گے، فرشتے تو یقینی ہیں یہ ہوں گے، سارے اگر مل کے پڑھیں گے، لاکھوں دفعہ سورۃ اخلاص، لاکھوں سے لاکھوں پڑھی جائے گی، اور کسی ایک بندے کی وجہ سے قبول بھی ہو جاتی ہے۔ آج سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور پھر سورۃ اخلاص کی اختتامی جمعرات ہے، الوداعی جمعرات ہے، جو آیا ہے نا آج، بڑا خوش قسمت ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، کبھی اگر فرصت مل جائے آج یا کل میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لینا، اور کہنا مولا تیرا شکر ہے تو مجھے آج کے اس جمعرات کو تو نے حاضری کی توفیق
दी। अगली जुमेरात, आज के इस अगले दिन, इन 3 दिनों में तूने मुझे हाजिरी की तौफीक दी, और इन 3 दिनों के अंदर मैं सादा लंगर खाऊंगा, मैं कुशादा लंगर खाऊंगा, और मैं चटाइयों पे सोऊंगा, और बरकतें और बहारें बनम लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। बरकतें और बहारें, बरकतें और बहारें, बरकतें और बहारें। 40,000 दफा तो मैं कह रहा हूं ना, कितनी लाखों दफा सूरत इखलास। सोचें, ये लाखों बार सूरत इखलास पढ़ के जो दुआ मांगी जाएगी, उसकी कबूलियत में कोई शक है? वो बे औलाद है, वो बेघर है, वो बेदर है, वो हासदों का मारा हुआ है, वो जादू का, वो जिन्नात का, वो नजर बद का, वो असरात का, वो नाकामियों का, वो मसाइल और मुश्किलात का मारा और हारा हुआ है। उस शख्स से कहे, छोड़, आजा, आजा हजवेरी महल में 3 दिन गुजार ले, और सूरत इखलास की महफिल में शामिल हो जा, और गिड़गिड़ा के पढ़ ले। मजमे में कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से मेरे सारे काम बन जाएंगे। बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली है। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बारिश कर दे। पर मैं, मेरे पैगंबर, इस महफिल में एक बंदा ऐसा है, सारी उम्र उसने हमें नाराज किया है खताओं और गुनाहों की वजह से, सारी उम्र उसने हमें राजी नहीं किया। उसको कहो निकल जाए, हम बारिश दे देंगे। उनसे कहो निकल जाए, हम बारिश दे देंगे। अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान फरमा दिया, निकले बंदा, उसकी नहुसत से बारिश नहीं हो रही। उसने खड़े खड़े ही रब के साथ मामला सीधा किया, ना वुजू किया, ना किबला रुख हुआ, ना नफल तौबा के पढ़े। बड़ा करीम है। ऐसा नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने चाहिए। मैं उस वक्त के हाल का अमर बता रहा हूं। उसने बस खड़े खड़े अपने रब के साथ, ए मेरा अल्लाह, ए मेरा आका, अब तक तूने पर्दे रखे, अब तक तूने राज रखे, अब तक तूने भरम रखा, शर्म रखा। ए मेरा सखी आका, तूने पर्दा और भरम रखा, आज रख दे। तौबा भी करता हूं, माफी भी मांगता हूं, और इल्तिजा भी करता हूं, बाहर ना निकाल। आज के बाद बस तेरा मेरा मामला। बस खड़े खड़े यूं बादल बरसे, यूं बादल बरसे, यूं बादल बरसे। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह तूने तो कहा था वह बंदा बाहर निकलेगा तो बारिश होगी। अल्लाह बंदा तो बाहर कोई नहीं निकला। फरमाया, जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी थी उसी की वजह से हुई है, उसकी तौबा की वजह से। क्या पता कौन से इस मजमे में ऐसा हो, आज जिसकी वजह से रहमत की बारिश, रिज़्क़ की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, बारिश की बारिश, अता की बारिश, सेहत और बेटों की बारिश, घर और नेमतों की बारिश, इल्म और मार्फत की बारिश, रूह और रूहानियत की बारिश, वली और विलायत की बारिश आज बरस पड़े। किसकी वजह से बरसेगी? अल्लाह, उस बंदे का जलवा तो दिखा। है कौन जिसकी वजह से बारिश बरसी? अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे पैगंबर, जब मेरा दोस्त नहीं था मैंने भरम रखा था, अब तो दोस्त बन गया, अब उसको सामने दिखा के उसका भरम तोड़ूं, उसके पर्दे हटाऊं? ना ना, मैं नहीं दिखाऊंगा उसको। कौन बंदा इस मजमे में होगा? और 3 दिन का आज़म लेके आए हैं, 3 दिन का आज़म लेके आए हैं, ये चंद दिन का आज़म लेके आए हैं, ये चंद घड़ियों का आज़म लेके आए हैं। किस मजमे के साथ आपका कदम
ٹکرائے گا؟ آپ کس کے سرانے ہیں اور آپ کے سرانے کون ہوگا؟ آپ کی طرف کس کے پاؤں ہو جائیں کام بن گیا، پاؤں ہو جائیں کام بن گیا، کس کا جوٹا کھا لیں کام بن گیا۔ کس کی وجہ سے؟ سخت خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، انسان مر رہے ہیں، جانور تڑپ گئے ہیں، سبزیاں ختم، سبزے ختم، درخت جل گئے، درخت جل گئے۔ اللہ کے نیک بندے نماز استسقاء کے لیے نکلے، ویرانے میں جا کے اللہ سے مانگنے لگے، رو رہے، گڑ گڑا رہے، رو رہے، گڑ گڑا رہے۔ ایک اونٹ پہ سوار، ایک سواری بوڑھی اماں کو اونٹ پہ لے کے ایک جوان جا رہا، دیکھا کہ ایک مجمع ہے، وہ پردیسی مسافر تھا، راہ گزرتا مسافر تھا، ایک مجمع ہے اور وہ مجمع جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا اور میں اس کو دیکھ رہا اور وہ رو رہا اور وہ مانگ رہا۔ وہ مجمع کیا مانگ رہے؟ بارش مانگ رہے۔ کہا 3 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے، نماز استسقاء بارش نہیں ہو رہی۔ کہا ابھی ہو جاتی ہے، ابھی ہو جاتی ہے، ابھی ہو جاتی ہے۔ وہ حیران ہوئے، کو دیوانہ ہے، گیا کھڑے اونٹ پہ اماں کا دامن پکڑا، اے میرا اللہ، یہ میری ماں جوانی میں فوت ہو گئی تھی، جوانی میں اپنی عصمت تو بڑھاپا ہو گیا، اے میرا اللہ میری اماں کا تجھے واسطہ ہے، بارش کر دے، میری اماں کا واسطہ بارش کر دے۔ اور کہا میں جا رہا ہوں، مجھے بارش نہیں چاہیے، میں پردیسی ہوں، بھیگ جاؤں گا۔ اس نے اونٹ کو تیز بھگایا، بس اونٹ نکلا ہی تھا تو بارش برس گئی۔ ارے کون ایسا ہوگا دامن والا ہو؟ ایسی کون اللہ کی بندی ہوگی جس کے دامن کو پکڑ کے مانگا جائے تو قبول ہو جائے؟ کون ایسی بندی ہوگی جس کے دامن قبولیت ہو جائے، پھر رحمت کی، پھر رزق کی، پھر صحت کی، پھر بیٹوں کی، پھر عطاؤں کی، پھر وفاؤں کی، پھر شفقت کی بارش، پھر معرفت کی بارش برسے؟ کون ایسی بندی اس محفل میں شامل ہوگی؟ پچھلے سال کی بات ہے، جمعے کا دن، ایک بوڑھی اماں نے، بوڑھی نے عصر کے بعد ناخن کاٹے، پھر ناخن کو وہ ان للہ والعمل جو عمل کیا اس کو زمین میں دفن کیا تو یوں لیٹ گئی، لیٹی تو دیکھا وہ تو چلی گئی، ایمبولنس بلائی، ادھر سے مجھے بلایا، پچھلے سال کی بات ہے، پیچھے ہمارا مستورات کا سلسلہ ہے، ان کے راستے بھی علیحدہ، ان کی راہیں، تو میں وہاں گیا، پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی، ایک بوڑھی بہن ساتھ بیٹھی ہے اور بالکل میں نے چہرہ نہیں دیکھا، میں نے پاؤں دیکھے، پاؤں پہ حجویری محل کی مٹی لگی ہوئی اور میت کو لے گئے۔ مجھے کچھ عرصے کے بعد ایک بندے نے خواب سنایا، لکھ کے لائے، میں زیادہ خواب بیان نہیں کرتا، میں زیادہ خواب بیان نہیں کرتا، لکھ کے لائے، کہنے میں نے پوچھا کیا بنا؟ کہا تم نے مجھے نہلایا تھا، میرے پاؤں کی مٹی کیوں اتاری تھی؟ اس نے کہا نہلانا تو ضروری تھا۔ کہا ہاں بات ٹھیک ہے، تم نے مجھے نہلائے پر وہ حجویری محل کی میری پاؤں کی مٹی لگی ہوئی ہے ابھی، اور دکھایا، کہا اس پاؤں کی مٹی کی وجہ سے میں جنت کے محلات کی سیریں کر رہی ہوں، اس پاؤں کی مٹی کی وجہ سے جو میری یہاں موت ہوئی تھی، اس پاؤں کی مٹی کی وجہ سے۔ کس مٹی پہ آ کے لیٹے ہو؟ کس مٹی پہ آ کے بیٹھے ہیں؟
मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने बताया, ये सामने बैठे हैं, इन जिम्मेदारों ने बताया, हमारे गांव के जिम्मेदार बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पड़ोसी, कहने लगे जब से हजवेरी महल बना है हमारी फसलें दुगनी चौगनी हो गई हैं। क्यों ना हो? जहां पढ़ा जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन, नहीं दिल से नहीं पढ़ रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। जहां दरूद पाक पढ़ा जाए, जहां पूरी दुनिया के लोग चिल्लागाहों में अल्लाह नासरी का अमल करने आए, अभी शाह के बाद अमल होगा, कल भी वहां कितने बंदे थे? 550 बंदा नीचे था, और मैंने वहां अल्लाह नासरी और मुराकबा करवाया था। मैंने कहा था मैं रोज इशा के बाद, दर्स के बाद 550 बंदा वहां जाएगा। इंतखाब कैसे होगा अब ये मुझे पता नहीं है, जगह थोड़ी है ज़ेरे ज़मीन चिल्लागाहों में। आज भी मैं इंशाल्लाह वहां हाजिर होऊंगा, जो आ सकेंगे आ सकेंगे, बाकी फिर दूसरे दिन, बाकी तीसरे दिन। आप सोचें जहां ये अमल होंगे वहां फसलों में बहारें नहीं आएंगी। मैंने महकमा ज़राअत की तरफ से दीवारों पे वाल चाके कि मैं खुद पढ़ा, अपनी फसलों पे सूरत रहमान का स्प्रे करें। किसी ने पढ़ा? मैंने खुद पढ़ा है, दीवारों पे महकमा ज़राअत की तरफ से अपनी फसलों पे सूरत रहमान का स्प्रे करें। मैंने वाहकंड की असला फैक्ट्री पे एक तरफ अल्लाह एक तरफ अल हफीज लिखा हुआ देखा, आज भी लिखा हुआ है। मैंने जहाजों पे कुछ दुनिया का सफर किया, मैंने जहाजों पे या अल्लाह हो या हफीज हो या हाफिज हो या हफीज हो, मैंने जहाजों पे लिखा हुआ देखा है, जहाजों पे लिखा हुआ मैंने देखा है। सारी साइंस जहां नाकाम हो जाती है वहां यही लफ्ज काम आते हैं, यही या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली। आपके पास बहुत बड़ा कबूलियत का सरमाया है, आपके पास इतना बड़ा मजमा है, आपके पास शब जुमा है, आपके पास परदेसी हैं, आपके पास ऐसे 11 लोग हैं जो शब जुमा में कितनी दफा पढ़ ले? 40 बार दरूद शिफा पढ़ ले। आपके पास 40 परदेसी हैं, आपके पास शब जुमा है, आपके पास एक मजमुआ है मुतलाशियों का जो सिर्फ अल्लाह की तलाश में निकले हैं, जिनका मतलूब अल्लाह है। और आज के बाद आपके पास एक सरमाया है सूरत इखलास पढ़ने वालों का। क्या ख्याल है, आज की आमद आपके लिए मुबारक नहीं है? आप कदरदान हैं, आपने खाने पर एतराज नहीं किया। यह दाल रोटी जिंदगी का आखिरी गिज़ा होती है मरीज के लिए, सेहतमंद आदमी के लिए। और आपको इल्म है देसी गंदम हो, हमारी मशीनें पीसती रहीं और दाल लाजवाब पकी हुई हो, इससे बड़ी ज्यादा ताकतवर गिज़ा साइंस कहती है कहीं है ही नहीं है। और कहा जिसने मरीज नहीं होना, जिसने बीमार नहीं होना, जो बीमारियों और मरीजों का बहुत बड़ा अपने ऊपर पहाड़ लाया है, उसे दाल रोटी दे दो और खुला माहौल दे दो, जैसे खुला माहौल, सब्जा, ना आलूदगियां, ना धुएं, ना फजाएं, ना कोई फुजले, ना कुछ चीजें, ना पीके, ना कचरा, ना कूड़ा, ना कुछ भी नहीं। यहां की सांसें एक फजाओं की तरफ से मुअत्तर, एक दरूद की वजह से मुनव्वर। ऐसा माहौल बरकतों वाला, खैरों वाला मुझे आपको मिला है। सोचें तो सही, पल पल की कदरदानी कीजिएगा, पल पल की कदरदानी कीजिएगा, लम्हे लम्हे की कदरदानी करना। इस मोबाइल को कह दे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले तागतार में। इस मोबाइल से कह दो बस कर,
اب تو مجھے درود پڑھنے دے، اس مجمع کی قدردانی کرنے دے، اس مجمع کی دعاؤں میں شامل ہونے دے، لمبی رکعتیں پڑھنے دے اور چلا گاہوں میں جا کے اللہ ناصری اور نفل پڑھنے دے۔ مجھے چلا گاہوں کے عمل کرنے ہیں بہت طاقتور۔ اور ذہن نشین رکھیے گا، حجویری محل کی چلا گاہوں کے اوپر اور نیچے ہر عمل کا ہماری اکابر کی مستند کتابوں کے ثبوت موجود ہیں۔ تو نے نہیں پڑھا، یہ تیری ناواقفیت ہے۔ اکابر کی بڑوں کی مستند کتابوں کے ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز موجود ہے۔ میں پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کوئی چیز بغیر ثبوت کے میری کوشش نہیں۔ ہر عمل کا ثبوت ہے، ہر وظیفے کا ثبوت ہے، ہر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا ثبوت ہے۔ آپ کو یہ عجیب بات بتاؤں، چلا گاہوں میں 3 تعویذ دیے جاتے ہیں، 2 کاغذ دیے جاتے ہیں۔ پہلے ان کاغذوں کو لیں، پڑھیں، سمجھیں، ایسے چلا گاہوں میں نہ جائیں۔ میں مستورات سے بھی عرض کروں گا، آپ کو 5 کاغذ ملیں گے، آپ کو اگر 4 کاغذ ملے تو سمجھ لیں دینے والے بھول گئے۔ 5 کاغذ ملیں گے جن میں 3 تعویذ ہوں گے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر تعویذ، 3 تعویذ ہوں گے اور 1-2 کاغذ ہوں گے۔ ان کاغذوں پر تسلی سے پڑھیں، اس کے کمالات، برکات اور طریقے کے بعد پھر چلا گاہوں میں جائیں اور پھر برکتیں اور فیض اور کمالات اور عطائیں دیکھیں۔ رب آپ کو کہاں سے کہاں لایا ہے؟ کہا جب اللہ پاک کسی کو مقدر کا سکندر بنانا ہوتا ہے، رب بہانے ڈھونڈ دیتا ہے اور بہانے ڈھونڈتا ہے اور عطاؤں کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ پاک پھر اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ معلوم ہوا رب نے آپ کو عطا کرنا ہے، اللہ نے آپ کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں، اللہ نے آپ کی اور آپ کی نسلوں کے بخت نصیب کے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آجا میری راہوں میں، آجا میری محبتوں میں، آجا میری تعلق میں آ جاؤ۔ کوئی فیصلے ہوئے ہیں، آج ہم نے سورۃ اخلاص کا نقش پر کرنا ہے، آج ہم نے عمل کرنے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے قدم اٹھے کہاں ہیں۔ دوسرا ہے وہ بولتا رہتا ہے کہ آج تو اتنے کلومیٹر، پرسوں 13.5 کلومیٹر چلا، پھر 11 کلومیٹر، کبھی 8 کلومیٹر، کبھی 7 کلومیٹر، کبھی کتنے کلومیٹر۔ ادھر جا، ادھر ٹونٹی، ادھر نلکا، ادھر مرمت، ادھر چیز۔ بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا شاہی مہمان آ رہے ہیں، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں یہ عاشق بیٹھے ہیں، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ان کا فکر اور احساس ہے، ان کا غم ہے، ان کا درد ہے کہ کسی طرح آپ کو راحت مل سکے۔ پھر بھی میں دعویٰ نہیں کرتا میں آپ کو راحت دے سکا ہوں۔ شاہی مہمان ہیں، آپ کی نسبتیں بڑی اونچی ہیں۔ کون سی نسبتیں؟ اللہ اس کے حبیب کی نسبتیں ہیں۔ اس لیے میں نے آتے ہی معذرت کی ہے، کچھ لوگ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے، کچھ لپٹنے کی عشق مستی تا ہے والا او کہنے بنیے۔ یہ فقیری زندگی، یہ فقیری سونا، یہ فقیری رہنا کمال ہے۔ یہاں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ آپ سے باتیں کرنے کو دل، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں زیادہ وقت تو نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بڑے پہلے پرانے ہوتے تھے نا، یہ سارا آپ نے ہماری پٹی میں، آپ کی سارے برِ صغیر میں کوئی بندہ آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے؟ اگر وہ گھوڑی دھوپ پہ باندھتا تھا تو سمجھ لیں جانے کی جلدی ہے، اگر چھاؤں پہ باندھتا تھا تو سمجھ لیں تسلی ہے۔ تو گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے دھوپ پہ ہے؟ گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سورۃ اخلاص بیٹھ کے پڑھیں گے اور وہ نقش نکالیں، آپ کے پاس ہے سورۃ اخلاص کا نقش، سورۃ اخلاص کا نقش۔
یہ آپ کے پاس کارڈ ہے سورۃ اخلاص کا نقش کا، جو پچھلے سال بھی دیا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے گھر میں یہ نقش لٹک رہا ہو، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے گھر میں یہ سورۃ اخلاص کا نور ہو۔ یہ گھر، جس گھر میں یہ کارڈ جس گھر میں ہوگا، وہاں چوری، ڈکیتی، جادو، جنات، آگ نہیں لگے گی۔ جس گھر میں یہ کارڈ ہوگا وہاں گھریلو الجھنیں، مسائل غور سے سنیے گا، مشکلات، جھگڑے، مار کٹائی، شک، وساوس نہ رہیں گے۔ یہ تعویذ جس گھر میں ہوگا وہاں نحوست، بد نظری، حاسدین کا حسد نہیں ہوگا۔ یہ تعویذ جس گھر میں ہوگا تونگری اور خوشیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ تعویذ جس گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں ہوگا یا کاروباری مقام پر ہوگا، وہاں خیر و برکت، رزق میں اضافہ، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اور جو اس شخص اس تعویذ کو روزانہ رات کو سوتے وقت دیکھ لے اور چند بار سورۃ قل هو اللہ پڑھ لے، سکون، نیند، دماغی اعصابی کمزوریاں، پریشانیاں، نجات سے خاتمہ۔ اور جس گھر میں یہ تعویذ خواتین بچے سوتے ہوئے ڈر جاتے ہوں، وزن پڑتا ہو، آسیب کا اثر ہو، اس تعویذ کو کمرے میں لٹکا دے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں یہ تعویذ لا علاج بیماریاں، بچوں کے ضد، ناکام طالب علم اس گھر میں لٹکا دیں، ہمیشہ کامیابیاں اس گھر میں رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ برستی رہیں گی۔ اور یہ تعویذ وہ تعویذ ہے جو دنیا کی خیر، یہ تعویذ آخرت کی خیر، یہ تعویذ رزق کی خیر، یہ تعویذ برکت میں برکت، یہ تعویذ راحت میں راحت، یہ تعویذ عافیت میں عافیت، اور اس تعویذ کا نور پورے گھر کو منور کر دے، مزین کر دے، مبرور، مقبول۔ یہ تعویذ ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم نے حرص کے ساتھ آپ کو ایک کالی سیاہی کا قلم بھی دیا ہے، اور اس قلم کو، اس پہ ابکری لکھا ہوا ہے اس قلم کے اوپر، اس قلم کو ہمیشہ محفوظ رکھیے گا، اس قلم سے کبھی دستخط کر لیجئے گا، زیادہ استعمال نہ کیجئے گا، اس قلم کو کہیں کہیں لکھ لیجئے گا۔ یہ قلم ایک مبارک قلم ہے، اس کی وجہ ہے اس قلم کے ساتھ آپ نے ایک ایسا نور لکھا ہے، ایک لفظ لکھے ہیں، وہی کی ایسی برکات لکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی قلم بابرکت ہو گیا ہے، وہی کی ایسی برکات لکھی ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ سارے درخت کٹوا دیے۔ جہاں آپ لنگر کھائیں گے نا، غور سے سنیے گا، نہیں آپ کی توجہ نہیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ میرے پاس تبرکات میں، تسبیح خانے میں بیت اللہ کے بڑے بڑے غلاف ہیں، پورا میزاب رحمت کے نیچے کا غلاف ہے، سونے کی تاروں کے، آقا کے روضہ اطہر کی جالیوں کے اندر غلاف ہیں، اور اصحاب صفا کا ایک پورا قالین ہے، ریاض الجنہ کے قالین ہیں، انوکھے تبرکات ہیں۔ ایک وہاں ایک ممبر پڑا ہے، اس کا ماڈل پڑا ہے، مجھے ایک عرب نے دیا، اس کے ساتھ اس ممبر کی تاریخ اور وہ ممبر کس درخت سے بنا، اس کی تصویر موجود ہے، اس کی تصویر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا، حضور کھجور کے تنے پہ خطبہ مبارک دیتے تھے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کون میرا ممبر بنائے گا؟ ایک نے کھڑے ہو کے عرض کیا میں، فرمایا کیا نام؟ فرمایا بیٹھ جا۔ دوسرا، تیسرا، ایک نے کہا حضور انشاءاللہ میں بناؤں گا، فرمایا کیا نام تیرا؟ کہا ابراہیم، فرمایا تو بنائے گا، تجھے سعادت دے گی۔ وہ درخت غزنی ذخیرے میں جہاں اس وقت لنگر ہے، درمیان میں کھڑا ہے، سب درخت کٹوائے ہیں، میں نے اس کو مختصر رکھا ہوا ہے، وہی درخت ہے۔
اور آپ کے پورے عرب میں، آپ کے پورے سندھ میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہی درخت موجود ہے جسی درخت سے میرے آقا کا منبر مبارک بنا تھا۔ آج جہاں لنگر ہے نا، یہاں لنگر، آپ مردوں کے لنگر کی بات کر رہا ہوں، جہاں مردوں کا لنگر ہے وہاں درمیان میں وہ درخت کھڑا ہوا ہے شامیانیوں کے نیچے، اور یہ وہ درخت ہے، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، اس کی شاخ نہ توڑنا، یہ وہ درخت ہے، اسی درخت سے میرے آقا کا منبر مبارک بنا تھا۔ یہ نشانی میں نے رہنے دی ہے، میں نے کہا یہ برکت والی نشانی یہاں رہنے دے۔ اس قلم کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ یہ روز ایک لائن ہم لکھیں گے، جو لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی نیچے لکھنا ہے، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ صرف قلم پھیرتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ جو لائن، پہلی لائن دیکھیں، ایک لائن، دو لائن، تین لائن، چار لائن۔ جمعرات کی لائن سن لیں، جمعرات کی شام کی لائن نمبر 1، جمعہ شام کی لائن، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں۔ جمعرات آج پہلی لائن، پھر جمعہ کی شام کل انشاءاللہ دوسری لائن لکھیں گے، پھر ہفتے کی شام انشاءاللہ تیسری لائن، اور اتوار جب اختتامی بڑی دعا ہوگی اس وقت چوتھی لائن لکھیں گے۔ یہ پورا تعویذ پر ہو جائے گا اور یہ آپ کی نسلوں کے کام آئے گا۔ جیسے آپ کو حزب البحر کا تعویذ آپ کے لیے عطیہ اور ہدیہ ہوگا، وہ حزب البحر کا تعویذ جس کو لینے کے لیے لوگ بخارا کا سفر کرتے تھے، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور کہاں کہاں سفر کرتے تھے، آج وہ حزب البحر کا تعویذ قسمت اور مقدر والے آپ ہیں، آپ کو مل گیا نا آپ کو۔ ہاں، خیال کرنا، خیال کرنا، کوئی چیز بغیر قیمت کے مل جائے، کوئی چیز بغیر قیمت کے مل جائے، کوئی چیز بغیر محنت کے مل جائے، کوئی چیز بغیر کوشش کے مل جائے، کہیں بے قدری نہ ہو جائے۔ بے قدری سے سارا نور ختم ہو جاتا ہے، ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری بہاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے قدری آج بھی حضور کی روزے کے جالیوں کے اوپر لا ترفعوا اصوات لکھا ہوا ہے کہ قدر کرنا۔ دین سارا ادب کا نام ہے اور قدر کا نام ہے۔ بے یقینی اور بے قدری نور اور برکتوں کو کھا جاتی ہے، بے یقینی اور بے قدری نور اور برکتوں کو کھا جاتی ہے۔ آمین۔ یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اخلاص للہیت کا ذریعہ بنا، ہمارا مطلوب تو ہو جائے، اپنے غیر کے در سے بچا، اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنا۔ اللہ
बना अल्लाह इतना बड़ा मजमा परदेसियों का, फकीरों का, मुझ जैसे भिखारियों का, ऐसा सखिया का, इनकी हाज़री कबूल फरमा, इनकी हाज़री कबूल फरमा, इनकी हाज़री कबूल फरमा, इनकी अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद आमीन। या वलल अव्वलीन व या खैरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या जवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार वादखिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद अल्लाहुम्मा अस्तर औरातना व आमिन रवातना अल्लाहुम्मा अक्फ़िनहुम बिमा शि'ता बिमन शि'ता व कैफ़ शि'ता ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारी आमीन कबूल फरमा। इस सूरत इखलास की सारी बरकतें अता फरमा, चाश्त की बरकतें अता फरमा, खैरें अता फरमा, नस्लों में पूरी उम्मत में अता फरमा, नस्ल दर नस्ल सारी इंसानियत में अता फरमा। ऐ अल्लाह उस शख्स को भी अता फरमा जो तुझे नहीं जानता,
उस शख्स की अता फरमा जो तेरे हबीब को नहीं जानता, उस शख्स को भी अता फरमा जिसे खबर नहीं मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। अल्लाह सबको इसकी खैरें अता फरमा, सबको इसकी बरकतें अता फरमा, सबको इसकी इनायात की बारिश कर दे, बरकत की बारिश कर दे, रिज़्क़ की बारिश कर दे, सेहत की बारिश कर दे, अपनी मग़फ़िरत की बारिश कर दे, अपनी हिफाजत की बारिश कर दे, अपनी अताओं को मुतवज्जे फरमा दे, रहम फरमा दे, करम फरमा दे। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, महरूमी से बचा, ज़िल्लत इल्लत किल्लत से बचा। हमारी सारी दुआएं महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, तो इस मजमे की आहें भी जाने, दर्द भी जाने, अल्लाह तो गम भी जाने। या अल्लाह इनके आंसू भी तेरी खातिर हैं, इनके कदम तेरे लिए उठे हैं। अल्लाह तुझे चाहने आए हैं, तुझसे ज़रूरतें पूरी कराने आए हैं। इनके आंसू को देख ले, हमारे गम को देख ले, हमारे तन्हाइयों को देख ले। और दज्जाल के फितनों में हम पैदा हुए मेरा मौला, हम करूने उला में पैदा नहीं हुए। हमने अहले बैत सहाबा को नहीं देखा, हमने जिब्रील को उतरते नहीं देखा, हमने तेरे हबीब को नहीं देखा। अल्लाह हमने तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखा। ए अंधेरों में उजाला करने वाले, ए धूप की कड़ी छाँव में साया देने वाले, ए ठंडे घोंट देने वाले, ए कलेजों को तसल्लियाँ देने वाले, ए रिबाइल के रब, रिबाइल के रब, रिबाइल के रब, अपने फरिश्ते को हुक्म दे, हमारे दिलों को ठंडक दे, हमें ज़िंदगी का चैन दे, हमें खैर की खबरें दे, हमारे सफ़रों में खैर भर दे, हमारी ज़िंदगी में खैर भर दे, हमारे घरों में खैर भर दे, बे औलादों की झोलियाँ भर दे, बे औलादों की झोलियाँ भर दे, बे घरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, मरीजों को शिफा दे दे, जादू जिन्नात के डसों को सेहत दे दे, आफियत दे दे, हसद से बचा, नजर बद से बचा, दुश्मन के शर से बचा, इंसान और जिन्नात के शर से बचा, कुत्तों और बंदरों के शर से बचा। अपनी रहमत और आफियत की छाँव दे दे, अता दे दे। इन नशानिया का हुवल अबतर, इन नशानिया का हुवल अबतर, इन नशानिया का हुवल अबतर। करम कर दे, रहम कर दे, इस सारे मजमे की दुआएं कबूल फरमा, आहें कबूल फरमा। हमारे बादशाहों की खैर कर दे, वज़ीरों मुशीरों फ़कीरों अमीरों की खैर कर दे, हमारी छावनियों ऐवानों और अल्लाह बाज़ारों और बच्चियों और नेकों और बूढ़ों की खैर कर दे। अल्लाह हमारी वर्दियों की खैर कर दे, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला। जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत कर गए, अन करीब आने वाले हैं खात्मा ईमान पे कर दे, ज़िल्लत की मौत से बचा, आफियत इज़्ज़त की और ईमान की मौत अता फरमा। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्अत दे दे, अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा दे, खैरों को मुतवज्जे फरमा दे, बरकतों को मुतवज्जे फरमा दे, हमारी ज़रूरतें गैब से पूरी कर दे। कभी भिखारी ना बना, मोहताज ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना, अपने दर का मोहताज बना। आमीन को भी आमीन अता फरमा, कबूलियत को भी कबूलियत अता फरमा। रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि